नमस्कार बंधुगण सप्ताहक 7 बार मध्यरु कौनसी ना कौनसी बार रे प्रत्येक मनीष चुट्टी नख एवं दाढ़ी काटी थांती निजको परिष्कार परिच्छन्न रखिबा पई एहा करिबा मध्य दरकार। किंतु बंधुगण आपण माने जानिचंती 7 बार मध्यरु किछि बार अछि जो बार रे नख चुट्टी एवं दाढ़ी काटिबा जमारू उचित नुह। जानतरे हेउ बा अजाणतरे जदि आपण माने एही बार मानकरे काटुचंती ताहा द्वारा घरर सुख शांति एवं समृद्धि नष्ट हेबा सह घर को घर दारिद्रता माड़ी आसीताए एवं आयुष मध्य हानि होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमिति भी किछि बार अछि जो बार रे चुट्टी नख एवं क्षर हेबा द्वारा घरर समृद्धि होइथाए। बंधुगण आमे माने सनातन धर्मी आमे माने ज्योतिष शास्त्र पुराण शास्त्र उपरे बहुत विश्वास करू। आमे माने जहाँ भी शिखु आम मानक गुरुजन मानक ठारू एवं शास्त्ररू ही शिखि थाउ। आपण मानक गुरुजन माने भी आपण मानकु केबे ना केबे निश्चय कहिथिबे एही बार रे नख काट नाही ए बार रे क्षर हुओ नाही, जाहाकु कि आमे शुणी थाउ एवं मानि थाउ मध्य मानिबा कथा मध्य काहेकि ना जो रीति नीति परंपरा अछि से सबु गोटिए पीढ़ी रु आउ गोटिए पीढ़ी ही शिखि थाए। जदि आपण माने मानिबे नाही तेबे आपणक नेक्स्ट जेनेरेशन आपणक पुओ झियो शिखिबे किपरि। तेणु तांको पई हेले एसबु मानिबा निहाती दरकार। तेबे बंधुगण केउ बार रे नख चुट्टी दाढ़ी काटिबे नाही एवं केउ बार रे नख दाढ़ी चुट्टी काटिबे जहा द्वारा आपणक घरर सुख शांति बजाई रहिबो तारी उपरे आजिर भिडियो रे आपण माननकु कहिबी। चलंतु बंधुगण भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को स्टार्ट करिबा पूर्वरु आपण माने जदि चैनल ले नुआ करी आसीचंती आपण माननकु अनुरोध करूची चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, भिडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं शेयर मध्य कर दियंतु एवं कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण केउ बार रे नख चुट्टी दाढ़ी काटिबा उचित एवं केउ बार रे नख दाढ़ी चुट्टी काटिबा उचित नुह साहा आजिर भिडियो रे आमे जानिबा। चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। सप्ताहर प्रथम बार हेउची रविवार। रविवार रु ही आमे प्रारंभ करिबा। बंधुगण कर्ममय व्यस्त बहुल जीवन रे समस्तंकु गोटी ही खाली दिन मिले एही रविवार। तेणु समस्ते एही रविवार रे ही नख दाढ़ी एवं सेभिंग हेबा पई पसंद करिथांती। किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार रविवार टी सूर्य नारायण को समर्पित। तेणु रविवार रे आदो नख दाढ़ी किंबा चुट्टी काटिबा उचित नुह। एही बार रे नख चुट्टी एवं सेभिंग हवा द्वारा घर को विभिन्न प्रकारर रोग बीमारी आसी थाए। या सहित आपणकर धर्मर नाश हेबा सह धनजनित समस्या मध्य देखा जाई थाए एवं जो शुभ कार्य आपणक घरे हेबाकू जाउथाए सेथिरे मध्य बाधा सृष्टि हेइथाए। तेणु यथा संभव आपण माने चेष्टा करंतु रविवार दिन नख दाढ़ी चुट्टी काटिबा न काटिबे जेपरी। एबे आपण माने भाबुथिबे गोटिए तो छुट्टी दिन थिला सेई दिन नहेले केउ दिन आमे काटिबा। कहिबी भिडियो रे आपण मानकु केउ दिन आपण माने नख चुट्टी एवं दाढ़ी काटिले आपणकर एवं आपणक परिवारर मंगल हेबो। तेणु आपण मानकु अनुरोध करूची भिडियोटी को स्किप न करी धैर्यर सह देखंतु। द्वितीय बारटी हेउची सोमवार। सोमवारटी होची देवदेव महादेवंकर अत्यंत प्रिय बार। ता सहित सोमवारटी चंद्रदेव को मध्य समर्पित। तेणु कहा जाए एही बार रे सोमवार दिन रे नख दाढ़ी एवं चुट्टी काटिले आयुष क्षय होइथाए। तेणु आपण माने सोमवार दिन केबे भी चुट्टी नख दाढ़ी काटंतु नाही एवं जो दिन आपण काटुचंती भी मने रखिबे घरर मुख्य द्वार रे
ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ କି କ୍ଷର ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ବସି କେବେ ବି କ୍ଷର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷର ହେବା ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନଖ କେବେ ବି କାମୁଡ଼ିକି ଛିଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବାରଟି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ମଙ୍ଗଳବାରଟି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷର ହୁଅନ୍ତି ବା ନଖ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହେବା ସହ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଘରର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚୁଟି କି ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ତ ଆମର ଖୁସି ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବାରରେ ବି ତ କାଟିପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ଷର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଚୁଟି କି ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚୁଟି କି ନଖ କାଟିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବାରଟି ହେଉଛି ବୁଧବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଧବାର ଦିନ ନଖ ଚୁଟି କାଟିବା ବା କ୍ଷର ହେବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧବାର ଦିନ ଚୁଟି କାଟିବା ବା କ୍ଷର ହେବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲୋକ ବୁଧବାର ଦିନରେ ହିଁ ଚୁଟି କାଟିବା ଏବଂ କ୍ଷର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବାରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଜନ୍ମବାର କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବାରରେ କେବେ ବି ଚୁଟି ନଖ ଦାଢ଼ି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ବି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତାପର ବାରଟି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରରେ କେବେ ବି ନଖ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ଚୁଟି କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଖ ଦାଢ଼ି କିମ୍ବା ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି ବା ଆମିଷ ଲାଉ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ନଥାଏ, ସେ ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହେଇନଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ କିମ୍ବା ସେମ୍ପୋ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାଇବେ। ଦେଖିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଏହା ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଷଷ୍ଠ ବାରଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆପଣମାନେ ନଖ ଦାଢ଼ି ଚୁଟି କାଟିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ନଖ ଚୁଟି କାଟିବା ବା ସେଭିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶୁକ୍ରବାରଟି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସମର୍ପିତ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଏ, ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସମାଜରେ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଚୁଟି ନଖ କିମ୍ବା ସେଭିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଭଳି ଶୁକ୍ରବାରରେ ମଧ୍ୟ ନଖ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ଚୁଟି କାଟିପାରିବେ।
କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବାପ ପୁଅ ଏକା ଦିନରେ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କି କ୍ଷର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାନି ନଥାନ୍ତି, ବେକାର କଥା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ କାଟିବା ଉଚିତ, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ ଘର ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ନାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ କାଠିରେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ଚୁଟି ନଖ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବ। ତାପରେ ଶନିବାର, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶନିବାର ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର ବାର ଅଟେ। ଯାହା ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କପ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ସେ ଯେତେ ଧନୀ ଥିଲେ ବି ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ନଖ ଚୁଟି କିମ୍ବା ସେଭିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ସହିତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶନିବାର ଦିନ ସେଭିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନଖ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ କଳା ରାଶି ଅଳ୍ପ ପକାଇ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା ଘରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିପଦ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ନଖ ଦାଢ଼ି କେବେ ବି କାଟିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା ପରେ କିମ୍ବା କ୍ଷର ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ନ ବି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି କାଟିଥିବେ ବା କ୍ଷର ହୋଇଥିବେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କୌଣସି ବି ପୀଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।